اجادیات کاری عموم است که هر کس آن را علاهیده انجام می‌دهد. مارینا سویتایوا. میرالی میرالی لبر آزیاد هدیم اما که عزیزلو این هنر از پدر میراث گرفته، این هنر و این نوازش دوتار طلسم اویله بود در پیشروی و گردش روزگار. هر کودکی که در خاندان اما که عزیزلو چشم به عالم هستی میکشد، با جای علی مادر با صدای دوتار علا میکرد و هنر را در قلب جا. میراث پدر بهتر از سیم و زر آموزانده میشد هر شام و سحر و فرزندان مهتر و کهتر در اویله. بعد به ویرسی و برخورد از هنر و قد کشیدن در باغ پدر، فرزندان این خاندان می گفتند دنبال پیشه قبلگاه ما نرویم کی می رود. از میان فرزندان عزیزالله میرالی هنردوست و پهلوان برآمد. اگرچه از عهده دوتار نوازی نمی برآمد، پنجه به تار میزد و انگوش به هنر راست میکرد تا به رشته هنر رو یابد و به کرپه استعداد کوک زند. ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон, ҳунарпешаи халқии ҷумҳурии тоҷикистон, дорандаи ордени дӯстӣ, лаъорияти мукофоти маноми Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, муовини аввали вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, хулас овозхони беҳамто Миралӣ Дӯстӣ. در محیط صرف تاجیکی و سرود و ترانه‌های مردمی و با نولا و نوهای دوتار و با صدای فورم و پاینده‌دار 15 اکتبر سال 1958 در دهه گلوباد ناحیه مسکو حاضر میر سید علی حمدانی پسر بچه به عالم هستی قدم مبارک خود را گذاشت. خرد و کلام، پیر و جوان طفل دوسوریک را دیده اسم میرالی را به او مناسب دانستند تا در آینده با هنر میراثی پدر و عائله و دیارش میر باشد و شاه و نرود به دیگر راه. قبلگاه پدر با موسیقی سر کار داشتن، گرچنده که خود تخصصشان ساختمانچی بود، ولی از اسباب‌های موسیقی ملی بسیار خوب آگاه بودند و بخصوص اسباب دمره بسیار خوب اجرا میکردند، مینواختند و همه وقت راست گپ که ما با آواز دمره پدر خواب میرفتیم و با آواز دمره پدر از خواب میخیستیم. شب تا روزا میشتیم، رپتیسیا میکردیم، نشانشان میدادم. مایده حافظ شدن، خواندن مکتب دا. پند و اندرس‌های پدر جوسه میرالی را میکردن مستحکم در هنر. مکتب خوان شد، رو اصول گرفت جانب درگاه علم و معرفت، دانش و خیرات. با این تهدشتی اومد به مکتب رقم 8 ناحیه مسکو سال 1965. زیرا پدر و جدش ایام طفلی و مکتبی را در دیگر محیط، دقیق‌ترش در دهه دشمندی ناحیه بلجوم پسی سر کرده بودند و بعداً به این ناحیه کوچ. هنر که چون تاری تورتنک و چون ارثیت از بابا و پدر از پدر به روح و روان و جسم و جان و پیکر میرالی سرشته گشته بود، هر لحظه توجه میرالی را چی در تحصیل چی در یوله و دشت به خود میکشید و آرام نمیموند و همیشه میگشت از دنبالش تا بدمد و نور از خود مجلا کند به صنعت.
муйсафеди падарам нақл мекарданд ки ман як рӯз аз кор баргаштам, бегона дар пушти хона дар дастат як чӯбча тахминан 2.5 сола 3 сола як чӯбча навохта сурудхонӣ карда истода будӣ, бо дунёи худат бо сухани худат кимчиҳо гуфта истода, замзама карда истода будӣ ва ман пагоҳ хеста кӯлоб рафтам, аз бозори кӯлоб барои ту як думра харида овардам ва ҳамчунин ҳамин думра барои ман ҳамин қадар азиз буд ки то ҳозир дар хона ҳамин думра ҳаст ва додаро фарзандо менавозам. соли 1972 бӯстон як шурӯъ мешавад дар кишвар. ноҳияи Москваро мебоист ки бо шаҳри Исфара дар ҳунар пеши тамошобин рӯи саҳна рақобат кунад. дар театри халқӣ бошад, бо роҳбари Одина Ҳошим як ҳайат ташкил мешавад ки ба гирду гӯшаи ноҳия сафар карда истеъдодҳоро ба ин ҳайат шомил мекарданд то гурӯҳи ҳунарии ноҳияи Москва пурқувват шаваду пирӯз ояд. чун он ҳайат ба ин мактаби 8 ба деҳаи Гулобод омаданд, аз ин ҷо Мирали Достиёв ва Давлатмо Қодироваро пайдо намуданд. ин ду аллакай ҳунарманд буданд ва ҳунарашон тариқи кӯжакҳои ҳаваскоронаи мактаб ба ноҳия аз ноҳия ба вилоят рафта расида буд. ҳайати ҳунармандон пурра гардид. акнун омодагии ҷиддӣ дар театри халқӣ барои Бӯстон як шурӯъ шуда буд. як рӯз низ ба мактаби мо устод Одина Ҳошим, Файзали Ҳасан, Холмаҳмад Ваҷид ва Абдусалом Раҳимов омаданд. ман ёд дорам дар дасти устод Файзали Ҳасан тор ва дар дасти Абдусалом Раҳимов хиҷак буд. ҳамун солҳо дар ҳақиқат ман бо супориши шӯъбаи фарҳанг ва шӯъбаи маданият мегуфтанд, ман ба колхози дӯстӣ рафтам. колхози дӯстӣ ҳозира Давлат Юсуф мегӯянд. дар ҳамун ҷо хонандагони мактаба ҷамъ карданд ва омаданд аз синфҳои болоӣ гӯш карданд ва аз байни чандин нафар гӯшкардаҳо мо 2 нафар аз мактаби мо 2 нафар, ман ва як духтари ҳамсинфи ман Давлатмоҳ Қодирова интихоб шудем. баъд номаша навишта кардам. саҳар омадам дар театр рӯйхатҳои навиштагиро ба Одина Ҳошим супоридам. гуфтам устод Одина Ҳошим байда як ду бачаи ябтари бисёр қобилиятнок ҳастанд, ҳамонро як бушкан дар кор. гурӯҳи овози Мирали Достиёв гурӯҳи овози баритон аст ва мо албатта бечуну чаро ин писарчаро ба гурӯҳи хорсарон ворид намудем. пас аз як моҳи омодагӣ бо ҷамъи ҳунармандони ҳамадони Мирали Достиёв ба театри опера ва балет меояду душанберо бори нахуст мебинад. ҳамон сол ҳам ҳунармандони шаҳри Исфара барои Бӯстон як омодагии ҷиддӣ дида буданду ҳам ҳунармандони ҳамадонӣ. хулас бо як зина холи баланд пирӯзӣ насиби ҳунармандони ҳамадонӣ мегардад ва шомил шудани Мирали Достиёв ба ҳайати ҳунармандон иштибоҳ набуд, балки зуру зебову тавоно буд. баъди хатми мактаби миёнаи рақами 8 собиқ ноҳияи Москва ҳозира Мирсаид Али Ҳамадонӣ Миралиро падарашу ҷаштҳояшро рахту тахт карда ба факултаи забон ва адабиёти русӣ донишгоҳи омӯзгории шаҳри Кӯлоб меорад. аммо мутаассифона ҳамин ки имтиҳон сар шуд, Миралиро дарди сар шуд ва то ба интиҳои имтиҳонҳо аз бистари беморӣ раҳо нашуд ки ин соли 1975 буд. вақте ки муйсафеди падарам мактаби миёнаро хатм кардам, барои ба донишкадаи педагогии шаҳри Кӯлоб дохил шудани ман аллакай маслиҳатҳо ва таҳкурсиро низ гузошта будам. ин институти Кӯлоб замон думуш касал шид натонид. як дарди сар аз куҷо омад намедонам, касал шуда мондам. омадам қариб 1 моҳ дар хона хоб рафтам. касал шид, имтиҳонҳо гузашт, баъд он насибаш неда. ва вақте ки имтиҳонҳои донишкада тамом шуд, ман саҳат шудам. ман намедонам инро чӣ хел маънидод кунам. ба рости вақт падарам бисёр рости гап аз ман хафа шуданд. баъзан гапҳои пасту баланд ҳам гуфтанд, яъне ки хоҳиши падар иҷро нашуд. аммо шабрӯз дар колхози дӯстии ноҳияи Москва ансамбли тарона ва рақси зебо таъсис меёбад ва Мирали ба ин ансамбл ба кор таклиф мешавад ва муддати 1 сол ҳунари худро тариқи ин ансамбл сайқал медиҳаду ба гирду гӯшаи хатлон нишон. роҳбари ансамбли тарона ва рақсро яке аз фарзандони раиси бисёр овозадори ноҳияи ҳамадонӣ Шодравон Давлатов ба оҳда доштанд ва мо тахминан муддати 1 сол дар ин ансамбл кор кардем ва пеш аз яъне ба соли 76 аллакай гузаштан ба донишкада омадан, ман дар ҳамун ансамбл кор карда аллакай тайёрӣ барои дохил шудан ба донишкадаи санъатро медидам.
زمانی که میرالی معاش میگرفت از انسامبل ترانه و رقص زیبا یک قسمش را با اونجا پنهان میکرد تا دانشجو شود آن مبلغها آیند به کار و یک قسم دیگرش را به پدر میداد تا کم و کاستی زندگی را حل کند و پیش برد روزگار. از حسابی هم ذخیره هایی که پول جمع کرده بودم خسته به دوشنبه آمده به دانشکده صنعت حجت سپردم با شعبه موسیقی و سرودی فاکولته کارهای مدنی معرفتی. سال 1975 14 ایول دوباره اما این نوبت با خواست دل و پیشه گرفته رو جانب شهر دوشنبه میکند و نیت معلومات عالی و صیقل هنری کسبی و دانشکده صنعت و فاکولته کارهای مدنی معرفتی شعبه موسیقی و سرود حجت پیشنهاد میکند. پس از چند هفته انتظار و رهپای فرصت اینترنسپاری هم رسیده و میرالی یک حادثه دیگر را انتظار نبوده با واسطه بلندگویک از دیگر فاکولته اعلام شد و من در نتیجه در حیرت موندم که برای چی این خیل. من که به دیگر فاکولته حجت سپردم برای چی از دیگر فاکولته دعوت شدم. راستی گپ نرفتم. من فکر کردم ممکن یگان همنام و همفامیلی من دیگر کس باشد. نرفتم و یکی از معلمای دانشکده اومده پرسان کردن که دوستی میرالی. من گفتم من بعد گفتن خیلی جنگم کردن گفتن برای چی میخیل. من گفتم راستی من به دیگر فاکولته و حجت سپردگم. از دستم گرفته بردن به بینای دومی درسی دانشکده با آشانه دوم برآمدیم اودیتوریه دهم در آمدیم در اونجا بینم استادهای بزرگ صحنه اپرای تاجیک استاد احمد باباخلوف استاد حنیفه مولانا ششتیان و قبول امتحان دارند. چون میرالی این دو ستون صنعت رو دید تیم سنجش در پا و پیکرش هنگ نماند و از ترس و جذبه این استادان چون برگ درخت به تنش لرزه افتاد. من خودم یک لحظه گم کردم و مهربانی چهره گرم و مناسبت گرمی همین استادا بود و این لحظه به تیزی گذشت و بعد لحظه از من پرسان کردن که چی میخونی و من سرودهای هم بچگیه که در قشلاق مثلا در چی میگم در لبی جوی ها یا که در زمین پخته یا که در بالای بام یا که در بالای خر خوانده میگشتیم. یکی از همون سروده زمزمه کردم و بعد فهمیش موسیقی و دیگر به طریق کسبی از من شنیدن و دیدن به فکرم که یک چیزی هست و ممکن است که از این یک هنرمندی ساخته شود گفته به فکرم قبول کردم. میرالی به خبر از تحصیل در ژانر اپرا چی دیگر گفته میتوانست و تصدیق فکر استادان دانشجو شد. اما دانشجو شدن خوب بود تحصیل قین. یک بار وارد گشتن به ژانر اپرا در تحصیل میرالی را کرده بود آواره و بیچاره تا بیاموزد پاره متخصص شود و بحر صنعت و فرهنگ و دیارش خدمت کند. بسیار خرسند بودم چون که من فقط نیتی داخل شدن آمدم و اون طرف بعد داخل شدن انا بعد مشکلی سر شد که مثلا یکم این که من زبان موسیقی را نمیدانستم مکتب موسیقی گذشتگی نبودم بعد مکتب میان آمدم این یک مشکلی دوم مشکلی اساسی ترین این ندانستن زبان روسی مشکلی سوم در گروهی که ما تحصیل میکردیم قریب 3 نفر در اونجا دانشجو بودن و اونا همشون روس زبان بودن ما 3-4 نفر تاجیک زبانی بودیم که یگانه من از دهات آمدگی زبان روسی رو نمیدونستم دیگرش خیلی در ناحیه و در مرکز ناحیه دیگر و شدگی به هر حال کم بیش از زبان روسی و داشتن معلومات داشتن. میرالی دوستیف در زبان روسی میلنگید زیرا او از دهات به تحصیل آمده بود. از همه پرابلم جدی در آن بود که او در فاکولته با زبان روسی تحصیل میکرد. ندانستن زبان هم از همه دردها بدتر بوده است. تنها در این درد ایرا به او درمان میبخشید. این دخترک همشهری من بود یعنی که از ناحیه همدانی و پدرش در کمیساریات حربی سردار کمیساریات حربی ناحیه سابق مسکو شده کار میکرد و این ایرا خانم در کورس 5 میخوند و من یگانه راه خلاصی رو در همین دیدم که من با همین دختر شناس شدم و بسیار خواهش کردم که با من کمک شما لازم میشود تا که من زبان روسی رو اقلا قدری هم باشم یاد گیرم. بعد اون کس گفتن که مایلش در نزد من وظیفه گذاشتن هر سحر ساعت 7 از خوابگاه میبریم پیاده تا دانشکده میریم و اگر روزهایی که درس‌ها یک جا تمام شد بعد درس از دانشکده یک جا پیاده تا خوابگاه صحبت کرده میریم و من راست گپ چیزی که میدونستم میگفتم و میخندید از گپای مثلا درست و نادرست من لیکن هر یکی گپ نادرستی گفته من رو درست کرده میفهمون که من این طرز گفتن در کار این طرز تلفظ کردن در کار و در نتیجه قریب بعد یک 6 ماه مالکه قریب که آزاد صحبتی مناسبتی مثلا صحبتی
عادی رو یاد گرفتم با زبان روسی صحبت کردن رو. بعد ختم دانشکده با دل پر و جسور و با صدای اوجش بلند و دور و با راحت دانشکده راه میگیرد جانب تئاتر اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی. او را در کار محصول تحصیل بود انتظار. همون سالها من کار میکردم در تئاتر، یگان تاجیک نبود، همه روس زبان بودند. خیلی ملتشان یهودی بیشتر بود، روس ها بیشتر بودند و دیگر و ها کذا بودند. لیکن کادرهای محلی محض تاجیکان نبودند. و اگر کسی که پیدا هم میشد مثلا با مانند امیرعلی دوستیف رو با راحت وزارت فرهنگ، انستیتوت صنعت به تئاتر اپرا بالت پیشکش نمودند. لیکن در اینجا همه خیلی حافظان بودند، سراینده ها بودند با مانند انور ملاقند و رفایل تولماس و خیر دیگرها سلیستان پر بودند. و البته با همین بچه چی بگم از دهات آمدگی که نو انستیتوت صنعت رو ختم کرده است و اولی این خیلی سراینده اپرا می شود، یک نظری منفی می کردن. خلاص اولین نقشی که از کسبیت و معروفیت و محبوبیت امیرعلی دوستیف درک داد و شهادت نقش والنتین از اپرای فاوست بود که سال 1981 8 می روی صحنه تئاتر پیشکشی مردم گردید. با این شهرت و نقش آفری طول 3 ماه در تئاتر کار میکند و این مکان را ترک. و بعد چند لحظه کاری، چند ماه کاری که شرایط عائلویم، من زن و فرزند داشتم، خانه در منزل زیست در دوشنبه نبود، حتی خوابگاه نبود، نمیرسید و راست دیگه بعد یک 3 ماه کاری طاقت کردن نتوانستم و یک از نزدیکان من از ناحیه تیمورملک در شهر دوشنبه وامو خوردم و از من دعوت به عمل آورد که من به ناحیه تیمورملک به کار روم و گفت که من با رهبریت ناحیه صحبت میکنم، شما رو با منزل زیست و شرایط زیست مهیا میسازن و براستی من وقتی که نیاز داشتم به منزل زیست خیلی برآمده رفتم. وقتهای اخیر بعد در ناحیه سویت تیمورملک امروزه همچون مدیری شعبه فرهنگ کار کردن. زمانی که امیرعلی دوستیف به حیث رهبری به ده خانه مدنیت ناحیه تیمورملک کار میکرد، در این میان بوستان دو شروع میشود و در یک بخری رئیس ناحیه و ایشان خطاب کرده چنین میگوید: امیرعلی، اگر در بوستان جای یکم رو گیری پیشی پایت چاروا میکشند و اکلیت یعنی این 3 خانگی رو با تو هدیه میکنند. اگر بچه جای یکم رو نگیری خوبتر به ناحیه نهایی. گوش میکنم محترم رئیس. ما اهل دیار پیروزی شما را خواهانیم. امیرعلی با صد اندیشه و باوری کامل داشتن به پیشه سخت زحمت کشید و با اهل هنر به دوشنبه آمد و همان سال ناحیه تیمورملک در بوستان دو پیروز آمد. به وعده رئیس وفا شد یا نه، این رو امیرعلی میداند و رئیس ناحیه. درست خرید کرده، در حقیقت همین خیلی بود. من وقتی که تیاری با بوستان 2 سر شد، رئیس کاتب اولی کمیته حزب ناحیه شادروان اجیکلا عزیزوف دیدن کردن، از مشق ما آمده دیدن کردن و ما رو دعوت کردن، گفتن امیرعلی اگر به شرطی که ناحیه تیمورملک یعنی ناحیه سابق سویت غلبه کند، من در سرحد ناحیه پیشواز میگیرم، سر و پا کلیتی خانه در پیش پات گوسفند میکشم، تمام شرایط زندگی تا به جا میارم. اگر که ناحیه غلبه نکرد، از دنقره راست به ناحیه مسکو را قدمت ناحیه تیمورملک بنمون. خوشبختانه ناحیه غلبه کرد و چیزی که وعده کرده بودند به همه وعده هاشون ایستادن و کلیت خانه هم سپردن، سر و پای هم کردن، همه شرایط مهیا ساختن. سبب دوباره از ناحیه به دوشنبه آمدن امیرعلی در آن بود که گرد نام و هنرش بود آوازه و خود بود یک متخصص پاک و تازه برای تئاتر اپرا و بالت. استادانش شروع مقال برداشتند تا امیرعلی در ناحیه نماند و تئاتر در دوشنبه به هنرمند کسبی. از دوشنبه وزیر اون وقت فرهنگ برای تکلیف امیرعلی به ناحیه سویت حضرت تیمورملک سفر کرد. هنر که بالا بود، کاری وزیرم افتاده بود. یک به ناحیه آمدن ما دوباره برگشتن شما به تئاتر اپرا و بالت است، چون که شما متخصص همین ساحه هستید. خلاص این برای شما هم خواهش بود و هم سپارش. فکر میکنم محترم وزیر
солҳои 82 буд 82 қадар ёдам нест омадан ҳамчун солист ва рости гап аз рӯзи аввали фаъолияти коришон аллакай дастгирӣ ёфтанд аллакай диданд ки ҳа инро вазир даъват кард вазири фарҳанг даъват кард аллакай муносиби дигарон нисбат ба Миралӣ Достиёв ҷиддӣ шуд ва дар спектаклҳо яъне операҳо оперетаҳо нақшҳои хеле ҳам асосиро ба уҳдаи Миралӣ Достиёв гузоштанд ва Миралӣ Достиёв доимо ҳамаи он талаботҳое ки аз ҷониби дирижёрҳо режиссёрҳо роҳбарони ба саҳнагузарандаҳои ҳамон спектаклҳо мешуд бо хубӣ бо сарбаландӣ онҳоро иҷро мекард. аз ҳамон лаҳза то ба имрӯз муддати 32 сол дар театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ кор карда ва ин нақшҳоро пешкаш нақши Валентин аз операи Фауст, нақши Дон Жуан аз операи Дон Жуани Моцарт, нақши Амир аз операи Амир Исмоил Толиб Шаҳидӣ, Наср аз операи Рӯдакӣ Шарофиддин Сайфиддинов, Мансур аз операи Комде ва Мадани Зиёдулло Шаҳидӣ, Рустам аз операи Рустам ва Суҳроби Талабшо Сатторов, Шоҳ Мамнӯъ аз операи Абуалӣ ибни Сино Бафоев ва монанд ба инҳо беш аз 50 асари ҷаҳониро иҷро кардааст ки ҳар яке миёни мухлисон ба завқи баланд пешниҳод гардидаанду мақбул ба дилу дида. фалсафаи опера дар ҳамин ёфтам ки опера аслан жанри бузургтарини дунёст. барои чӣ? ман дар чандин баромадомам гуфтагӣ будам ва боз ҳам такрор шавад мегӯм тамоми жанрҳои санъат дар якҷоягӣ ҷамъ шуда ҳамин асарро меофаранд яъне ҳамин жанрро меофаранд операро меофаранд яъне дар унҷа тамоми жанрҳо ҳаст дар унҷа санъати овозхонӣ аст санъати мусиқӣ аст санъати драмавӣ аст санъати театрӣ аст санъати ҳамсароӣ аст санъати овозхонӣ аст санъати хореография аст ҳамаи санъатҳо вақте ки ҳамаи санъат дар якҷо шуд дар унҷа гирия ҳам ҳаст ханда ҳам ҳаст қаҳрамонӣ ҳам ҳаст ватандорӣ ҳам ҳаст ватандӯстдорӣ ҳам ҳаст мардию мардонагӣ ҳам ҳаст дар унҷа масалан чӣ мегӯянд номардӣ ҳам ҳаст тамоми хубию бадии зиндагӣ ҷомеа дар ҳамин асарҳо инъикос меёбад ҳамин аст албатта фалсафаи бузурги зиндагӣ ки тамоми паҳлӯҳо шохаҳои зиндагиро дар худ тасаввур ё ки таҷассум карда метавонад. ду операе ки либретояшро ман навиштам Амир Исмоил ва Рустам ва Суҳроб Миралӣ нақшҳои асосиро бозидааст ва ман ҳангоми ҳамкорӣ ҳангоми таҳияи ин асарҳо медидам ки ӯ чӣ қадар заҳматписанд аст чӣ қадар кӯшишу талош мекунад барои ҳар як овоз барои ҳар як гардиши овоз то ки ба воситаи овоз хислату характери ҳамон қаҳрамонро ҳарчи амиқтар ва рӯшантар ифода карда бошад. Rayhan Muhammad İbni Ahmadi Peroni Mavlana Abu Nasri Irak Mavlana Abu Sahri Masehi чандин сафарҳои хориҷӣ низ доштам яъне дар театрҳои Тошкент, Санкт-Петербург, дар Кореяи Шимолӣ, дар Беларусия ва сафарҳои ҳунарӣ ғайр аз намоишномаҳои театрие ки ба сафарҳои консертӣ баромадагӣ будем ба чандин давлатҳои дигар бахусус давлатҳои Аврупо ва албатта дар давлатҳои Аврупо баромад кардан бисёр мушкил аст чунки хонаи санъат ва бахусус санъати опера ин Аврупо аст ва дар унҷа албатта дар сатҳи олӣ баромад кардан мардумро қонеъ кунондан бисёр мушкил аст ва хушбахтона ман кадом вақте ки сафаре ё ки дар кадом консерте ки дар ягон давлати хориҷӣ баромад карда бошам аз тарафи тамошобин хуб қабул шудааст ва албатта ман баъди ҳунарманд чи аст баъде ки тамошобин қабул мекунад баъди албатта аз худ хурсанд мешавад ки ман қадре ҳам бошад аз ӯҳдаи иҷрои ҳамин асар баромада тавонистам. Миралӣ фақат дар доираи овозхонии касбӣ масалан операву ораторияву дигар чизҳо маҳдуд нест балки бисёр доираи васеи ҷаҳонбинӣ ва кӯшишу талошҳо дорад асарҳои зиёди оҳангсозони тоҷикро иҷро кардааст сурудҳоеро ки барои умум аст барои мардум аст ва ин сурудҳоро бисёр дилрас иҷро кардааст ва худ ҳам оҳангҳо менависад Шамъ бахту парварӣ
هم کهن تو هم نوین زیرفتگان بانشان نشانه ای قلم روی نشانه ای قلم روی با اراده و ثبات ما با حیات ما ممات ما با اراده و ثبات ما با حیات ما ممات ما تو برای ما پناهگاه تو بقای ما نجات ما تو برای ما پناهگاه تو بقای ما نجات ما در عالم صنعت اپرای توجیک میرالی یک شاهستون آواز و دانش مستحکم و متخصصی سطحی بلند بوده. در محیط اویله هم همان گونه‌ای که در صحنه تئاتر و در ژانر اپرا هست. مردی حلیم هنردوست، تاجیک زنده دل و صافتینت، به همه برابر و برادر و دوست و پیش از همه دسترس. میوه‌های بختش در اطرافش دور میزنند و از گفت و سوفتش نمینهند پا بیرون. وقتی که ما اولین بار در کورس یکم با واسطه تلویزیون سرود اولین سرودی که خواندم فتح آب استاد میرت‌الله عطایف بود، با واسطه تلویزیون نمایش دادن و پگاهش من روز شنبه به قشلاق رفتم و یکی از زنهای دهه مامی زلیخا میگفتن برآمد گفت که میرالی بچه‌م همینقدر بچه خوشرو برای چه همیشه یک سرودی بزیب خوندی. یعنی که زن یا کمپیره که شخصی که تماما این صنعت رو از زبان شخص خودی شنیدگی نه. همه کار زیب دروخی. همیشه کاری که کنه زیبش میته. روسی هم بگه تاجیکی هم که بگه همش زیبش میته. یا که یک سال یک چند سال بعد با موسیفید پدرم سوال دادن که بچه‌ت روسی میگه هیچی گفتن دوستش میداری؟ ما گفتم عجب گپی. آخه بچه‌م روسی میگه قزاقی میگه تاجیکی میگه همش دوست میدارم ما. لیکن در اول همین خیلی بود در حقیقت و امروز من فکر میکنم که با گذشت ایام با گذشت زمان همین خیلی شد که تمام فرزندان و اهل اولاد من و عموما جامعه ما امروز با صنعت‌های کسبی بلند از قبیل سیمفونیا، اپرا، بالت، دیگر ژانرهای موسیقی کسبی بسیار با خوبی علاقه احترام میگذارن، تماشا میکنن، به تئاتر میبینن. یعنی که مناسبت با تمام دیگر شده است آهسته آهسته. هر وقتی که برآمد میکنه ما گریوان میگیرم شکرانه میکنم. ملتی با فرهنگم هم دل و هم آهنگم آمینگین و تاج پاسداری اورنگم ملتی با فرهنگم هم دل و هم آهنگم آمینگین و تاج پاسداری اورنگم خلق رهنما دارد صلح ما نوا دارد خلق رهنما دارد صلح ما نوا دارد. پیش از اونه که هر یک از کسب انتخاب میکند باید میداند که با کجا میرود و آینده چیکار باید کند. من رسالت خودم وقتی که قدم به صحنه گذاشتم در آن میدیدم که باید که همچون هنرمند، همچون آوازخوان، همچون یعنی که اکتور تئاتر اپرا نقشایی که میآفرم هدف از بلند برداشتن آبروی صنعت ملتم، از آبروی ملت و دولتم باشد. اگر شخص در کدام کسبی که نباشد پیش از همه برای اجرا کردن وظیفه خود وطن دوستی و وطن پروری و مهن خودش از همه چی بالا گذارد، تکیه به وطن هنرنمایی کند، تکیه به وطن کسب خود را اجرا کند، این به فکرم که از همه مهمتر و بالاتر است. بیهوده نبود که محض برای سرودهایی که پسند مردم شدند، سرودهایی که در تمام معرکه‌های فرهنگی صدا می‌دهند و از جانب شنونده زیاد استقبال می‌شوند، میرالی دوستیوف سزاوار جایزه دولتی تاجیکستان شد. با هنر کسبی با صدای آسمان کفش مثل شعر ژیون تاجیک روی صحنه پدید می شود و وصف دیار و تاریخ و فرهنگ بوی ملتش را بازگو می کند. کس جوسه و پیکر رستمانه میرالی را دیده در صحنه و از این صدا و از این چهره و از این پیکر کوه جوسه و صرف تاجیکی میرالی غرور وطنداری و وطن دوستیش بالا می گیرد و وطنش را بیش دوست می دارد. فرهنگ و زبانش را احترام می کند و سجده به این خاک و سرزمینش را بوسه می کند. قریب 80% سرودهایم سرودهای وطن پرورانه، قریب 80%. برای چی؟ برای که من به مثل دیگر فرزندان
ملت فرزندان وطنم دوست می‌دارم، ملتم دوست می‌دارم، صنعتم دوست می‌دارم و می‌خواهم که همه وقت پستی و بلندی که بر سر ملت من است، بر سر وطن من است با او باشم و برای همین همه وقت در زبان من سرودهای وطن دوستانه صدا میتن و البته اگر شخص غرور وطن دوستی و وطن پروری نداشته باشد این سرودها یعنی که در وقت اجرایش به هدف خود رسیدن نمیتواند. وقتی که سرود با یک مهر و محبت زیاد یا که با مهر و محبت خاصه به وطن، به ملت، به چی گویم به زندگی میسراید، در اون صورت از طرف تماشابین خوب قبول می شود. نامد شنوم دل زی فرح زنده شود، حالی من از اقبالی تو فرخنده شود و از غیر تو هر جا سخن آید بمیام خاطر به هزار غم پراکنده شود. میرالی میری هنر آوازخوانی اکادمی در کشور، شهرتش پنج طریق اپرا به بحر و بر، خدمتش باشد حسابش گم و این جوده این سبک دل داده و در نهایت میرالی داستان هنر بالا و به همتا و صدایش باشد صرف تاجیکی و شیرینیش باشد از شکر مازندران به با این شیرینی و با این صدای بلند همیشه آشیان دارد در قلب و در ذوق بلند ملت تاجیک. قسم به چشمه های تو که آب بدیده منم و اخگری ستاره ها که سوزی چیده منم به جای مال و سیم و زر برا بود یک هنر